जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषल को स्वागत। मार्गशीर मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रे आमर प्रथमाष्टमी पर्व पालन करा जाए। प्रथमाष्टमी प्रथम संतान पूजा करा जाय थाए बा तांको पूजा वंदापना करा जाय थाए एही अष्टमी तिथि रे। मान्यता रही जे ज्येष्ठ पुत्र होउचंती पिता समान आउ ज्येष्ठ पुत्री होउची माता समान। तेणु तांकरी उद्देश्य यही पूजाटी करा जाय थाए। आ मामु घरु नुआ वस्त्र पूजा सामग्री आसी थाए। तेणुक मामु घर को मध्य अष्टम बंधु भावे ग्रहण करा जाय थाए। यही दिन जो प्रथमाष्टमी रोचे यही वर्ष तो 12 नवेम्बर बुधवार दिन आमर प्रथमाष्टमी रोचे। देखंतु अष्टमी तिथि मध्य आपणकर राति 11टा पर्यंत रोचे। ता व्यतीत आपन जदि देखिए जे से दिन नड़िया सहित लाउ खाइबा मना रही। जेहेतु नड़िया अष्टमी तिथि रे विशेषकर गोमांस सहित तुलन माने सदृश, तेणु से दिन नड़िया खाइबा मना करा जायछि। ता व्यतीत देखंतु लेखाई अद्य प्रथमाष्टमी ज्येष्ठ पुत्र और कन्यांकर नववस्त्र परिधान और वंदापना और आशीष ग्रहण। जदि आपण शुभ बेला जानिया को चाहूचंती केउ समय आपण माने आपणकर पुत्र हो कि पुत्री हो पुओ झियो हुंतु जी भी हुंतु आपणकर संतान को पूजा वंदापना करिवे। कारण तांकर माने तांकर आपणकर आपण तांको पूजा वंदापना करचंती एथिपाई जे तांकर आयु वृद्धि हब, तांकर मंगल हब। तो मंगल कामनाटा आपण जदि मंगल माने भल समय करिवे तो बहुत भल। तो ये देखंतु शुभ बेला लिखाई सूर्योदय रु सकाळ 6टा 47। तो आपन सूर्योदय हूँ 5टा 57। तो सकाळ 5टा 57 रु सकाळ 6टा 47 मध्य गोटे भल समय रही। तापर आपनकर 7टा 37 रु 8टा 25 मध्य गोटे रही सकाळ। तापरे रही सकाळ 10टा 49 रु गोटे 13 मध्य रही। तापर संध्या 5टा 51 रु 6टा 39 मध्य गोटे समय रही। किंतु अशुभ बेला देखंतु आपनकर लिखाई सकाळ 8टा 46 रु 10टा 9 मध्य। तो आपण यही समय पूजा करंतु नहीं, ता पूर्वरु पूजा करंतु। कारण आपण अशुभ बेला पूजा करबा ठीक नुहे, तेणु अशुभ बेला पूजा करंतु नहीं। तापरे देखंतु चलंतु जानिबा जे प्रथमाष्टमी रे आपण घर ठाकुर को केमिति पढ़ुआ करिवे, केमिति कलश माने स्थापना करिवे, केबे आउ को समय कलश विसर्जन करिवे, प्रथमाष्टमी कौन पूजा विधि रही जानतु। देखंतु प्रथमे आपण टिके जल्दी उठी गाधे पड़े। ता पूर्व दिन आपण घर धुआ पोछा कर देथिले बहुत भल, कारण आपन को से दिन सुविधा हबो। तो घर धुआ पोछा कर दियंतु। ता व्यतीत एंडुली पिठा प्रथमाष्टमी मेन भोग बा मेन परंपरा रोचे हलदीर पिठा माने एंडुली पिठा खाइयार। तो आपण कौन करंतु प्रथमे पूरा निजे गाधे पड़ंतु, तापर एंडुली पिठा कर दियंतु, कारण से पिठाटी ही भोग लागिबो। तेणु एंडुली पिठा कर दियंतु। तापर आपण प्रथमे घर ठाकुर पूजा करंतु। घर ठाकुर घर को माने घर जो आपण ठाकुर घर अच्छी ठाकुर घर भल भाव ता पूर्व दिन धुआ पोछा करदेले आपण को सुविधा हब मध्य सेई दिन रे। कारण से आपण को सहज हब, जल्दी हो जिवो, सहज मध्य हब। तो आपण कौन करंतु से दिन घर ठाकुर प्रथमे आपण पाखरे गणेश जदि तांकर प्रतिमूर्ति अच्छी श्री गणेश प्रतिमूर्ति है कि आपण फोटो है जहाँ भी माँ लक्ष्मी जदि प्रतिमूर्ति भी फोटो जहाँ भी आपंकर अच्छी प्रभु नारायण प्रभु बलभद्र तांकर प्रतिमा को आपण कौन करेंगे टिके पंचामृत नले हलदी पानी टे स्नान करदेवे। पंचामृत टे स्नान करदेवे, हलदी पानी स्नान कर दे सारापर तांको शुद्ध जल स्नान करदेवे। शुद्ध जल स्नान कर सारापर आपण कौन करेंगे नुआ वस्त्र तांको पिंधे देवे। आपण पाखे नुआ वस्त्र आपण पिंधे देवे। तापर चंदन सिंदूर फूल तांको अर्पण करेंगे। तापर दीप धूप अर्पण करेंगे। आपण चाहिए जदि माँ लक्ष्मी पाखे नुआ धान मध्य सेठी आनी माने एमती पूजा स्थान रे रखिपारे, किसी असुविधा नहीं। ठीक अच्छे। तापर आपण कौन करेंगे दीप धूप अर्पण करेंगे। तापर आपण कौन करेंगे
ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା ଗୋଟେ କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥାଏ, ତ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପ୍ରଥମେ କରିବେ। ସେଇ କଳସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ, ଯେମିତି କଳସରେ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, ଆମ୍ବଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ଦେଇ, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବା ସାଲୁକନା, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଠାକୁର ଘର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ବସେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇବେ। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚିତା ପକେଇବେ। ଯେଉଁଠି ନୂଆ କଳସ ଗୋଟେ ବସାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଚିତା ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ମୁରୁଜ ପକେଇବେ। ମୁରୁଜ ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବନ୍ଦାବନା କରିବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମୁରୁଜ ପକେଇବେ, ସେଠି ଟିକେ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ଦେବେ ତଳେ, ତାପରେ କଳସରେ ପାଣି ଦେବେ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗୁଆ ଗୋଟେ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଆମ୍ବଡାଳ ନେବେ, ଆମ୍ବଡାଳ 5, 7, 9 ଏହିପରି ଭାବରେ ନେବେ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟା ଫଳ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟା ଫଳ ଯେମିତିକି ଆପଣ କଦଳୀ ହେଲା କି ଆପଣ ଫଳ ହେଲା, ତ ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେବେ। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବା ସାଲୁକନା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ ଦେବେ, ଦୀପ, ଧୂପ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇଲେ, ତ ସେଇ କଳସ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ପିଠା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ 8ଟି ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଏଇଠି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ନୂଆ କଳସ ବସାଇଥିବେ ସେଠି କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଅଲଗା 7ଟି ଅଲଗା ରଖି ସେଇଠି ଚଳୁ ବୁଲେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ କରିବେ। ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ପିଠାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଛୁଆ ଆପଣ ଯିଏ ବି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ, ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିବ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ସେଥିରେ ଲଗେଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଝିଅ ହେଇଥିବ ଯଦି ପାଦରେ ଟିକେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେବେ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଟିକେ କୁକୁମ ଲଗେଇ ଦେବେ। ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଟିପେଟି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି କଳସ ଆପଣ ନୂଆ କଳସଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ତାରି ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆସନ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଇଥିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବେ, ସେଇ ଥାଳିରେ ଆପଣ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦୀପ ନେବେ। ତ ଦୀପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ଦେବେ, ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରର ଟିକେ ଟିକା ଲଗାଇ ଦେବେ ବା ତିଲକ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦୀପରେ ବନ୍ଧେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଆପଣ କଳସ ପାଖରେ ବନ୍ଧେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇଥିବେ, ଯେଉଁଠି କଳସ ପାଖରେ ବନ୍ଧେଇ ସେଇ ଦୀପ ଆଣିବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୀପ କରିଥିବେ, ତ ସେଇ ଦୀପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ 7ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ କି ବାହାର ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ତ ଏବେ ରହିଲା କଳସ ବିସର୍ଜନ କେତେବେଳେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳସ ରହିଛି ସେ କଳସ ଆପଣ ସେମିତି ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନୂଆ କଳସ ଗୋଟେ ବସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରର କି ପୁତ୍ରୀର ଶୁଭ କାମନା ପାଇଁ,
ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କଳସଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଳସକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ତାର ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର କି ଗୋଟା ଫଳ ଯାହା ବି ଅଛି, ଭୋଗ ଅଛି, ତ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କି ମାଟିରେ ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ କଳସକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନୂଆ କଳସଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ନିୟମ ରହିଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।